दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस रिपोर्ट विच एक बार मैं फिर गल करांगा नोटोरियस गैंगस्टर टर्न टैररिस्ट हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदे संधू दे मनसूबियां उत्ते। आखिर रिंदा संधू चाहुंदा की है? पाकिस्तान दी धरती तो ISI दे नाल रल के भारत ते पंजाब नूं बारूद दे ढेर ते रखण दा रिंदे संधू दा मकसद ते मनसूबा की है? पहली रिपोर्ट्स दे विच भी कई लोगों ने जिक्र किया कि शायद रिंदा संधू भी उन्होंने गैंगस्टरां दी ही तर्ज उत्ते सिस्टम का सताया होया एक साडा जिहड़ा तंत्र है उसका सताया होया नौजवान है। लेकिन इस वक्त तक जिवें मैं पहला अपनी रिपोर्टां दे विच लगातार इन्हां चीज़ां दे बारे जानकारी दी है, रिंदा संधू एक अजिहे सर्किट दे विच पहुंच चुका है जित्थों कि हुण उसकी वापसी लगभग इम्पॉसिबल है। यानी कि ISI जिस तरीके नाल बब्बर खालसा इंटरनेशनल वधावा सिंह की थां लैण दा इरादा रख रहा हो सकता है रिंदा संधू ते अपने आप नूं एक गैंगस्टर दे लिबास विचों कढ के हुण एक बहुत वड्डा ऑपरेटिव दा काटेल दा या फिर एक कह लिए कि खाड़कू जथेबंदी का एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहने वाला रिंदा संधू पंजाब दे विच किस तरीके की तबाही मचाना चाहता सी या फिर देश दे विच किस तरीके दी वड्डियां वारदातां नूं अंजाम देना चाहता सी, इस चीज़ का अंदाज़ा करनाल दे विच उन्हां गिरफ्तारियां जो कि हरियाणा पुलिस करनाल पुलिस ते पंजाब पुलिस की पूरी जॉइंट ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तो बाद जिस तरीके नाल करनाल दे टोल प्लाजा दे उत्ते 4 नौजवानों को रोकया जाता है। सफ़ेद रंग की किनोवा गड्डी दे विच बैठ के दिल्ली वाले लोग वध रहे सन। फिरोजपुर तो तेलंगाना लई इन्हां ने निकलना सी, उस रूट के उत्ते सन ते इन्हां दी गड्डी दे विच पिस्तौल तां एक ही सी, लेकिन 3 वड्डे वड्डे जिहड़े बक्से सन बॉक्सिस सन 2.5 किलो जिन्हां दा पार सी, उस विच एक्सप्लोसिव लीडर सी। संभावना पूरी है कि उस दे विच RDX सी 2.5 किलो का एक बक्सा ते 7.5 किलो के 3 बक्से है ना। RDX किस पद्धर की तबाही कर सकता है इसका अंदाजा असी तुसी सौखे तरीके नाल सहजे ही लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होंदा है कि जिहड़े 4 नौजवान फड़े जाते हैं इस गड्डी दे विच जिन्हां रिंदे संधू ने एक मॉड्यूल वजों वरत्या। फिरोजपुर के रहने वाले 3 नौजवान सन, गुरप्रीत सी, उसदे नाल अमनदीप सी ते उसदे नाल सी परमिंदर। लुधियाना का एक होर शख्स नौजवान सी, उसका नाम सी भुपिंदर। ये चारों नौजवानों की इस चीज़ का अंदाज़ा सी कि ये एक RDX दे नाल भरी हुई इनोवा गड्डी लैके तेलंगाना जा रहे हैं। बाय रोड एक इनोवा गड्डी दे विच एडी भारी मात्रा एडे भारी जिहड़े बक्से हैगे ने RDX दे लैके तुरना अपने आप दे विच बहुत वड्डा जोखिम भरिया काम सी। ये जोखिम एडा वड्डा सी जिसका शायद अंदाज़ा इन्हां नौजवानों को भी खुद ना होवे। वो लोग जो कि खुफिया महकमे भारत की एजेंसियां रिंदे संधू की समर्था ते उसकी इस वक्त रीच कित्थे तक है, किड्डी तबाही भारत विच पंजाब विच मचा सकता उसनूं चंगी तरह जानते हैं। लेकिन आम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। कुछ महीने पहला खुलासा होया सी जिसकी गल मैं थोड़ी देर बाद करांगा। लेकिन ये जिहड़ी करनाल दे विच रिकवरी हुंदी है, इन्हां नौजवानों को आइडिया नहीं सी कि जिस जोखिम दे विच 7.5 किलो एक्सप्लोसिव जो कि मोस्ट प्रोबेबली RDX हो सकता है उसनूं गड्डी विच लैके तुरना ही अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा रिस्क सी। रिस्क किवें सी मैं तुहानूं समझा दिंदा कि फिरोजपुर तो एक गड्डी निकली सी, फिरोजपुर तो ही इस गड्डी नूं इंटरसैप्ट किया जा रहा सी। पंजाब पुलिस दीयां वख-वख टीमां दी नज़र रडार दे उत्ते ये सारे दे सारे रिंदे संधू दे ऑपरेटिव आ चुके सन। इस तो पहला मैं भी दसदा कि थोड़ा बैकग्राउंड है। रिंदे संधू के जिहड़े अलग-अलग मॉड्यूल्स नूं बस्ट करन दा सिलसिला बीते कई हफ्तियां तो जारी है। अप्रैल के महीने दे विच ही तकरीबन 18-19 अप्रैल के आस पास ही नवां शहर दे विच जिहड़ा एक CIA दफ्तर के बाहर एक धमाका होया सी, कुछ ग्रेनेड लॉब किए गए सन, सिੱਟੇ गए सन पिछले साल 2021 दे विच नवंबर के महीने 7 ते 8 नवंबर की दरम्यानी रात। उस केस दे बहुत ही वड्डी ब्रेक थ्रू लगी सी जदों रिंदे संधू का मॉड्यूल हाथ विच पंजाब पुलिस दे आ चुका सी। इस मॉड्यूल के तहत जिहड़े 3 ऑपरेटिव फड़े गए सन, यानी कि रिंदे संधू का वो मॉड्यूल जिसने कि नवां शहर दे विच ग्रेनेड का हमला किया सी जिस विच कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं सी होया। पुलिस मुलाजम ते अफसर इस हमले दे विच बाल-बाल बच गए सन नवंबर 2021 के इस हमले दे विच। लेकिन मणि ना का एक शख्स जिसका नाम महेश कुमार मणि दस्या जाता है, रमनदीप जाखू ते एक प्रदीप सिंह, ये तीनों लोगों ने बाद दे विच पुलिस वालों पकड़े जाने तो बाद इस चीज़ को मन्निया कि वह ग्रेनेड इन्हां वालों सिੱਟੇ जाते हैं। इन्हां तो जिहड़ी भी जानकारी मिल रही सी उस तो पंजाब पुलिस नूं इस चीज़ का अंदाज़ा चंगी तरह हो चुका सी कि पंजाब दे विच एक बहुत वड्डी मात्रा दे विच RDX एक्सप्लोसिव्स IEDs ते हथियार जिहड़े हैगे ने वो लगातार बीते कई महीने तक आते रहे ने, पहुँचते रहे ने। ड्रोन्स के जरिए इन्हां हथियारां अते एक्सप्लोसिव्स की लगातार डिलीवरी बीते कई महीनों के विच पंजाब के अलग अलग सरहदी इलाकों के विच बदस्तूर हुंदी रही। इस चीज़ दियां इंटेल इनपुट्स रहियां। पंजाब पुलिस ने काफ़ी हद तक कोशिशां भी कीतियां, लेकिन उन्हां दी कोशिशां ते उन्हां दियां जिहड़े भी एस्टीमेट सन
ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। 7.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜੋ RDX ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਜੋਖਿਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇਹ 4 ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ 2 ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਹੱਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਕੂਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ 2 ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਉਰਫ ਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਭੱਜਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ। ਇਹ ਰਾਜਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜਦੋਂ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਉਰਫ ਏਲੀਅਸ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ IEDs ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 7.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ तेलंगाना ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तेलंगाना ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਰਨਾਲ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PCR 112 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, PCRs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ SHO ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੜਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਲੋ ਸੀ। ਟੋਲ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 6 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਦੀ ਸਖਤ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं नौजवान हजे भी इन्हों इस वास्ते कह रहे हैं क्योंकि इन्हों विचों बहुत से अजिहे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये आइडिया तक नहीं होएगा, कुछ पैसे के चक्कर दे विच या फिर नशा सस्ते दरां उत्ते, क्योंकि रिंदे संधू का पूरा काम नारको टैरिज्म का काम है। नारको टैरिज्म के इस तरीके के मॉड्यूल्स दे विच नशे का मतलब ही वो वैल्यू है, वो पैसा है, जिसलिए नौजवानों को अपने नाल बहुत सौखे तरीके नाल जोड़ लिया जाता है। नशे के कुछ किलो या कुछ लाख रुपए दे के ये नौजवानों बतौर कूरीयर वरत्या जाता है, कूरीयर बनाता जाता है। उस तो बाद चाहे नशा इधर उधर करना होवे या फिर किसी कंसाइनमेंट दे विच हथियारां दी सप्लाई नूं भी अगे पिछे देण दा, सौंपण दा या किते डिलीवर करन दा कामकाज अजिहे नौजवानों तो लिया जाता है। लेकिन जदों ये लोग फड़े जाते हैं इन्हों कोई कूरीयर नहीं मानता, इन्हों सारे ही अतवादी मानते हैं। तो अज यही हो रहा है, इन्होंने नौजवानों के उत्ते केस रजिस्टर ने। गुरप्रीत की गल छड्ड दी क्योंकि गुरप्रीत नूं तां राजवीर ने रिंदे संधू दे नाल इन टच करवाया। सो गुरप्रीत नूं तां इस चीज़ का चंगी तरह अंदाजा सी कि वह किस आदमी दे नाल यानी कि रिंदे संधू दे नाल इन टच है, तो रिंदू संधू की चीज़ है उस चीज़ के बारे किसी को कोई भी शक शुबा इस अंडरवर्ल्ड के सर्किट या फिर पुलिस के हल्कों के विच नहीं है। लेकिन होर बथेरे अजिहे नौजवान इन्हां ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 4-5 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। एक होर हैरानी की गल यह है कि ये लोग फिरोजपुर तो तेलंगाना तक बाय रोड इस तरीके की जिहड़ा एक्सप्लोसिव सी उसनूं ट्रांसपोर्ट करने लई मन्ने ते क्यों मन्ने, एक बड़ा वड्डा सवाल इस वास्ते है। हालांकि मैं इस चीज़ भी कह चुका कि जरूरी नहीं कि इन्होंने तेलंगाना फाइनली पहुँचना सी। ये कह रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश कह रही है कि ये लोगों का जिहड़ा डेस्टिनेशन सी तेलंगाना सी। नांदेड़ महाराष्ट्र दे विच रिंदे संधू ने अपने क्राइम के जिहड़ा उसका करियर या उसकी शुरुआत सी उसके शुरुआती कई सालों के विच एक बड़ा वड्डा नैटवर्क खड़ा किया। संगठित अपराध, फिरौतियां की वसूली, मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर के बहुत परचे, तकरीबन 17 तो 18 परचों का मैं जिक्र किया सी जो साल 2016 तक रिंदे संधू उत्ते नांदेड़ दे विच दर्ज सन। उस इलाके दे विच उसका गैंग, उसके ऑपरेटिव, उसके जिहड़े गुरगे क्रिमिनल्स हैगे ने उन्हां दा एक लंबा चौड़ा नैटवर्क है। सो नांदेड़ ते तेलंगाना का जिहड़ा डिस्टेंस है जे आपां उसनूं मेजर करिए ये पॉसीबल है कि रिंदा संधू अपना काफ़ी हद तक जिहड़ा एक्सप्लोजिव है उसनूं नांदेड़ के आस पास ਦੀਆਂ कुछ लोकेशनस के उत्ते रख रहा सी ते इस एक्सप्लोजिव का आने वाले कुछ महीनों या शायद कुछ सालों बाद इस्तेमाल होना सी अलग अलग वारदातों के विच। सो जे ये आपां गलबात नूं थोड़ा जिहा होर गहराई दे विच समझण दी कोशिश करिए तो ये रिंदा संधू तबाही का एक बहुत वड्डा सिस्टम जिहड़ा है वो तैयार कर रहा है।
ਹੁਣ मैं उस जानकारी ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ जो कि मैं शायद ਪਹਿਲਾਂ भी एक रिपोर्ट ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ शेयर ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, लेकिन ਅੱਜ उस जानकारी ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ਈਵਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿद्धार्थ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ यूपीएससी ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿद्धार्थ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ एक कथित तौर पर हूँ मैं गल करदा पिया, एक एलीगेशन रहा कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कुछ अपराध जगत नाल जुड़े हुए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस्म के लोगों का सहारा लैके रिंदे संधू के नैटवर्क दे विच वड़न की कोशिश की। एक कोशिश नहीं, रादर एक पेशकश सी। पोला ड्रग केस दे विच एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसका नाम सरबजीत सिंह दस्सिया जाता है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सी, भगौड़ा सी। एक ऑडियो वायरल हुई सी, एक अंग्रेजी डेली अखबार डेली वर्ल्ड वालों खुलासा किया गया सी, इस ऑडियो टेप नूं पब्लिक करता गया सी, इसका कुछ हिस्सा पब्लिक किया गया सी, जिस विच कि ये दर्शाया गया, एक कथित तौर पर दावा किया गया कि डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय 2 पुलिस के अफसरों के नाल गलबात कर रहा है। एक पुलिस अफसर का नाम सी सतवंत सिंह सिद्धू जो कि उस वक्त मोहाली के साइबर सैल के तैनात सी, ते दूसरा जिहड़ा शख्स सी वो इनफैक्ट पुलिस अफसर नहीं सी बल्कि वो सरबजीत सिंह सी जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सी। भोला ड्रग केस दे विच वो एक वांटेड क्रिमिनल सी। सो सरबजीत सिंह जो डीजीपी SS चट्टोपाध्याय नूं कथित तौर पर उस ऑडियो दे विच कह रहा है, जिस चीज़ की तस्दीक काफ़ी हद तक सतवंत सिद्धू करता हुआ नज़र आ रहा है, वो कंटेंट ये सी कि रिंदे संधू का बहुत सारा समान यानी कि उसका वैपन, उसके एक्सप्लोजिव पंजाब विच आ चुके हैं। याद करिए कि आप जनवरी 2022 इस साल चोणों तो कुछ हफ्ते पहलों की गलबात करते पे, तो उस वक्त लुधियाने का बंब धमाका भी शायद हो चुका सी। बेदबी दी घटनावां भी लगातार, कपूरथले की घटना हुई सी, श्री दरबार साहब विखे मंदभागी घटना हुई सी, ये सब कुछ चलता पाया सी नाल दे नाल। सो उस वक्त डीजीपी चट्टोपाध्याय के उत्ते न सिर्फ दबाव सी बल्कि उन्होंने इस तरीके के क्रिमिनल्स की जिहड़ी इनपुट हुंदी है, जिसनूं इंटैलीजेंस इनपुट कहते हैं, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿद्धार्थ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। उसका बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा हथियार है, एक्सप्लोजिव है, वो पंजाब आ चुका ने, जिस दे विच बार-बार RDX का जिक्र होया। ये चर्चा जिहड़ी उस ऑडियो दे विच हो रही सी कि आपां यानी कि वो सरबजीत सिंह दावा कर रहा सी कि आपां रिंदे दे पूरे नैटवर्क दे विच वड़ चुके हैं, तो आपां बहुत छेती ही रिजल्ट कढ़ दांगे, आपां कल तो ये काम शुरू कर दिंदे हैं। एक जिहड़ी इंटैरोगेशनस है क्रिमिनल दी, उस दे लई आपां एक वक्री कोठी लै लांगे, जिस दे विच कि आपां एक अलग सैल बना लांगे, खुफिया तरीके दे नाल पूरा दा पूरा ऑपरेशन चलेगा, तो रिंदे संधू दे सारे नैटवर्क नूं आपां खोल के रख देंगे। एक जिक्र ये भी इन्हां लोकां वल्लों कीता जा रहा है कि आपां NRDX फड़ के दिखा देना तुहानूं कि प्रधानमंत्री मोदी दियां भी अखां खुल जाणगियां। हुण याद कर लो जनवरी के पहले हफ्ते की घटना, जिस दौरान कि नरेंद्र मोदी जो पंजाब आउंदे ने, उन्होंने फिरोजपुर के पुल के उत्ते रोक लिया जाता है, उन्होंने सुरक्षा अगे वधन नहीं दी जाती, किसानों का धरना चल रहा होंदा है, DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय होंदे ने। उस तो बाद पूरे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सन नूं लैके एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होंदा है। सो उस गर्म माहौल के एक कॉन्वरसेशन जिहड़ी सी, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पंजाब के सिटिंग DGP SS चट्टोपाध्याय ते एक होर पंजाब पुलिस के अफसर सतवंत सिद्धू दे विच एलिजिड तरीके नाल, कथित तरीके नाल हो रही हुंदी है, तो ये सारी चीज़ां पब्लिक डोमेन दे विच है। एक छोटी जी क्लिप मैं तुहानूं सुना भी देना कुछ सैकेंड की, जिस तो बाद आपां इस गलबात अगे तोरांगे। तुसीं पहले दसो फिर आपां गल करदे हां जी। सर ये है भी ये सारा सर अपने कोल आपदी सर तक पता या इनू पता या मैनू पता या जसदार जी नूं पता, असीं रिंदे दे सर सारे सिस्टम 'ਚ पहुंच गए हैं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ SM DSP ਪੱਟੀ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, DSP ਡੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ 5-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਰਜ ਸਟੇਜ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 100 ਤੋਂ 150 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 100-150 ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, RDX ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RDX ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ IED ਡੈਟੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NSG ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ 7.5 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ RDX ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 100-150 ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ DGP ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੈਜਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ 2.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ 18-19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ 8 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਪਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ 100-150 ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਸਾਬੋਟਾਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ISI ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ KLF ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਦ KLF ਤੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬੋਟਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸੇ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ISI ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬੋਟਾਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਲਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰ ਪਕੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ 7.5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਆ ਖੇਪ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7.5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ CD ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੇ 9 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਕਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ UAP ਦੇ ਐਡੇ ਸਖਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ UAP ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ UAP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਬੋਟਾਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ, ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ, ਰਾਏ, ਫੀਡਬੈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।